if you've got students in Year 11 and Year 10 as well, it's what we call Key Stage 4. It is possibly the most important year of their life. Why? Well, we do a thing called IGCSE. These exams really are the gold standard, in my opinion, of examinations. The exams are written by Cambridge University and they're marked by Cambridge University, and they are accepted all over the world. So today what we're going to talk about really is what the Year 11 year will look like. จุดประสงค์หลักๆในการบรรยายในวันนี้เนี่ยจะเป็นจริงๆแล้วจะเป็นเฉพาะของนักเรียนที่อยู่ชั้น Year 11 นะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับ Year 11 ก็คือ Year 10 ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมว่าปีหน้าเนี่ยน้องจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างการสอบ IGCSE เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเคมบริดจ์นะคะของประเทศอังกฤษก็คือข้อสอบทุกฉบับจะออกโดยทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะแล้วก็จะถูกส่งไปกลับไปที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทางประเทศอังกฤษก็จะตรวจข้อสอบของนักเรียนของเราซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวสักเกินไปถ้านักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนรู้แนวทางวิธีทางในการทำงานร่วมกัน If you don't really know the IGCSE system, it's different to the Thai system with the ONET and ANET. It's not like that. It's not like the IB system either. What happens in IGCSE, you take exams in each subject. Now I say exams. In each exam there are normally 3 test papers. Each test lasts about 2 hours. So the students take exams in, well, they can take exams in all of these subjects. They probably won't do Thai, French and Mandarin. Your children will probably do Thai, they'll definitely do English. A few of them, if they've got maybe a French dad, might also do French, but they probably will only do English and Thai, or English and French, one of the two, or English and Mandarin. Now Year 11 have been studying coordinated science. Coordinated science is all 3 subjects in one test. So the 3 subjects are physics, biology, chemistry. That's what Year 11 will take. Year 10 is a bit different, they're going to do all 3, I'm just concentrating on Year 11. And they get a double award. So if they pass, it's 2 IGCSEs. What we're aiming for is a minimum of 5 IGCSEs. So if they pass business studies, coordinated sciences 2, English and Thai, that would be 5 IGCSEs. Of course we want our students to get 8, but they need to get 5. Why? Well, with 5 IGCSEs, they will get their Matthew 6 certificate. That means that they can go and study in the international program of the Thai University. Year 11 ปีนี้นะคะจะสอบวิชาก็มี Business Study เมื่อกี้ที่ชมาได้พูดถึงว่า Coordinated Science ก็คือวิชาจริงๆแล้ววิชาวิทยาศาสตร์เวลาเด็กเรียนชั้นมัธยมใช่ไหมคะมันก็จะแยกเป็นฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะนะคะแต่เนื่องจากเด็ก 21 ปีนี้ค่ะอีกปีที่แล้วเขาไม่ได้เรียนแยกฟิสิกส์เคมีชีวะนั่นหมายถึงว่าเขาขึ้นมา 21 เขาก็ต้อง continue ก็คือเรียนต่อในสิ่งที่เขาเรียนมาเมื่อปีที่แล้วนั่นหมายถึงว่าเวลาเด็กสอบเด็กก็จะสอบ Coordinated Science แต่ได้เป็น Double Award คำว่า Double Award ก็คือได้เกรดนับเป็น2 วิชาแหละค่ะนับเป็น2ค่ะนับเป็น2เช่นถ้าเกิดว่าน้องผ่าน Business Study ผ่าน English ผ่านไทยแล้วก็ได้ Science ก็นับเป็น2ก็ครบ5ค่ะเดี๋ยวขออีกทีนะครับเมื่อกี้ English แล้วอะไรนะตะกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างสมมติว่าเป็น Business Study English ไทยแล้วก็ Science Coordinated ก็คือเป็น Double Award ใช่ไหมคะก็คือนับเป็น2ก็คือเป็น4เป็น5ก็คือครบ4วิชาก็จริงแต่ว่า Science เป็น Double Award
เพราะฉะนั้นคำว่า double award ก็คือนับเป็น2เกรดได้เกรด2ตัวนะคะสำหรับเด็ก year 11 ปีนี้นะคะแต่ year 10 ที่จะขึ้นมา year 11 ปีหน้าจะแยกฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายสไลด์ต่อไปค่ะอันนี้สำหรับ year 11 ปีนี้เท่านั้น It's almost the same as year 11 except the science part. Year 10, the kids who are in year 10 today will be in year 11 next year, and they are studying physics, chemistry and biology. So they don't study coordinated science. Coordinated science, remember, is a double award, it's 2 points. That's year 11. Year 10 will study all 3, physics, chemistry and biology. So if your kids are in year 10, they could get They could get 9 or 10 IGCSEs. The other change, of course, is here. It's PE. It means physical education. I had a look at the PE syllabus. It's very much like sport science. It's not so much blowing a whistle and playing football. There's a lot of biology and sport science in this. So your kids could get 9 or 10 IGCSEs. They must get 5. They could get 10. If they get 10, that is an extremely high standard. IGCSEs really are up here. They are the gold standard. So if your kids are in year 10 and kids that are in year 11, I feel they are doing the best qualification that will set them up for going to university and further study. นี่คือรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับ year 10 ที่จะขึ้นไป year 11 ปีหน้านั่นหมายถึงว่าปีนี้เด็ก year 10 ก็จะเริ่มเรียนวิชาเหล่านี้แล้วนะคะเช่นเดียวกันกับน้องที่อยู่ประถมที่กำลังขึ้นมา secondary วิชาเหล่านี้ก็คือเปิดสอนให้กับน้องที่ขึ้นมาประถมมาขึ้น secondary เหมือนกันนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเด็กประถมนะคะหรือว่าเด็กมัธยมที่จะขึ้นมา year 10 ในอนาคตเนี่ยจะมี option จะมีตัวเลือกมากขึ้นนะคะก็คือ10 วิชาเพราะฉะนั้นเขาแค่ต้องเลือกให้ผ่านอย่างน้อยแค่5 วิชาแต่เวลาสอบจริงๆน้องสามารถเลือกสอบ7 8หรือว่าจะสอบ10ก็ได้แต่ว่าวิชาที่ต้องให้ผ่านนั้นขอแค่เป็น5 วิชานะคะคือในประเทศไทยนะคะนี่หมายถึงในประเทศไทยอันนี้5 วิชาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะที่เขาจะไปสอบด้วยหรือเปล่าด้วยเราก็ต้องไปศึกษาคณะที่เขาสอบก่อนถูกไหมครับว่ารีควายวิชาไหนบ้างต้องค่ะสมมติว่าถ้าเกิดเขาไปสอบวิชาต้องการแมทแต่เราไม่ผ่านแมทตรงนี้นี่ก็ถือว่าเราไปเข้าคณะนั้นไม่ได้ถูกไหมครับอย่างเมื่อกี้มีคำถามว่าเป็นหมอถ้าเกิดสมมติอย่างหมอณปัจจุบัน IG เนี่ยเขาไม่น่าจะรองรับนะคะเพราะว่าถ้าคนที่จะเรียนหมอเขาต้องไปเรียน A level AS level แล้วก็ A level หรือจะสวิชจาก IG เนี่ยไปเรียน IB ก็ได้ถ้าดูจากปีที่แล้วเรามีyear 11แค่1 ห้องนึงเรารับเด็กไม่เกิน20 คนปีที่แล้วมีประมาณ16 คนใช่ไหมครับ16 คนคือเราก็มีแค่7 วิชาปีนี้เราเปิดyear 11 2 ห้องไม่ผมว่าเราสามารถรับได้ถึง40 คนแล้วก็เรามีวิชาเพิ่มด้วยเป็น12 วิชาจาก7เป็น12ผมว่ามีให้เด็กเลือกมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถที่จะรับเด็กเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออนาคตเราสามารถที่จะขึ้นเป็น year 12 กับ year 13ไม่ใช่แค่ year 12ต้องเข้าใจว่าระบบอังกฤษมี year 12 กับ year 13ใช่ไหมครับ year 13 เท่ากับม .6 ของไทยเพราะอะไรเพราะว่า year 1 เท่ากับอนุบาล 3ไม่ใช่เท่าไม่ได้เทียบกับป .1 ใช่ไหมถ้าเรียนประเทศไทยเด็กเรียนyear 11 จบสามารถที่จะเอา IGCSE certificate นี้ไปขอไปเทียบวุฒิเป็นไปเทียบวุฒิม .6 แต่ถ้าเด็กอยู่เมืองนอกต้องเข้าใจว่าเรียน IG ยังเรียนไม่เสร็จเหมือนกับว่าเรียนม .4 จบเรียนม .4 ต้องทำอะไรเข้ามหาลัยไม่ได้ต้องเรียนม .5 ม .6 ของอังกฤษก็เหมือนกันผมว่าเด็กเรียน IG เสร็จแล้วคือถ้าเขาไม่อยากเข้ามหาลัยเขาจะไปด้านที่เขาเรียกว่าเป็นแทนที่เป็น university ก็จะเป็น college แต่ถ้าเขาต้องการที่จะเรียน university คือเขาต้องเรียน year 12 year 13 year 12 year 13นี่คือเทียบเท่ากับ IB ของแต่ละโรงเรียนบางทีเขาใช้ IB แต่ถ้าใช้ A level กับ AS level คือเด็กไม่ได้เรียน11 วิชา2
2 ปีนี้ year เท่ากับม.5 ม.6 ใช่ไหมเดือน12 เดือน13เด็กเรียนแค่4 วิชาไม่ความว่าความรู้ของเด็กจะลึกซึ้งกว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้คือที่เราให้ดูคืออันนี้ของ year 10 ตอนนี้เด็กมี choice ให้เลือกมากขึ้นในคำว่าถ้าจากตรงนี้ณปัจจุบันห้องyear 10แต่ทั้ง2 ห้องในคำว่าปีนี้เรามีเด็ก40 คนที่เรียนอยู่อย่างน้อย10 วิชาในคำว่าโอกาสที่จะมีเด็กจาก40 คนนี้ขึ้นเป็น AS level กับ A level ก็มีแต่จากปีที่แล้วที่เราทำอยู่16 คนมีเด็กที่จะเรียน year 12 year 13ที่แค่4 คนเพราะไม่สามารถกดได้แค่ 4 คนคือไม่สามารถกดได้แต่จาก40 คนถ้าโรงเรียนมีอย่างน้อย8 ถึง 10 คนก็สามารถกดได้เรามาตรฐานเราก็คือไปอิงกับทั่วโลกจะมีชาร์ตที่เราเห็นได้ออนไลน์หรือว่า HeadStart เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็อันนี้จะเป็นจุดแตกต่างอย่างข้อสอบเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยเขาออกแบบปัจจุบันหรือว่าเขาเอาข้อสอบเก่าๆมาเป็นชุดที่พิมพ์เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็หยิบมาใช้ครับเวลาที่เรามาใช้คุณจะตอบคำถามนี้หน่อยตัวข้อสอบใช่ไหมคะคุณพ่อตัวข้อสอบที่เด็กใช้สอบจริงใช่ไหมคะใช้สอบสมมติว่าปีนี้เนี่ยคุณครูก็จะออกหน้าปีนี้เองเลยหรือว่าเอาข้อสอบของเก่าที่เคยเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเอามาไม่ใช่ว่าเงินน้องเข้าใจว่าครูไม่ได้ออกข้อสอบ Cambridge ก็ออกข้อสอบแล้ว Cambridge เขียนข้อสอบใหม่ทุกปีเขียนข้อสอบทุกปีใช่ไหมเขาเขียนข้อสอบใหม่ทุกปีเพราะเขาจะเขียนข้อสอบตามหลักสูตรที่เขาจะ adjust เอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือข้อสอบเขาจะส่งใหม่ทุกปีครูจะไม่รู้ว่าข้อสอบปีนี้มีคำถามอะไรบ้างอันนี้คือเขาstrict มากเรื่องนี้คือวิธีการเปิดซองที่มีข้อสอบอะไรทุกอย่างคือต้องทำตามขั้นตอนของเขาแล้วทุกปีตอนช่วงที่โรงเรียนให้เด็กสอบเราต้องมีตารางเขียนว่าเด็กคนไหนนั่งตรงไหนใช่ไหมชื่อคนไหนคือทุกอย่างมีละเอียดแล้วทุกปีต้องมีเจ้าหน้าที่จาก Cambridge มาตรวจถ้าวันนี้เรามีข้อสอบ3 ข้อสอบเริ่มกี่โมงจบกี่โมงมีเด็กคนไหนใช่ไหมครับเขาจะมาตรวจในวันนั้นแล้วในวันนั้นถ้าทุกอย่างไม่ได้ตรงเป๊ะคือเขาจะไม่ให้โรงเรียนเป็นชุมสอบเขาจะเข้มตรงนั้นที่เราสามารถทำได้เราสามารถดูข้อสอบจาก10 ปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างแล้วเราสามารถดูว่าโอเค business studies ใน10 ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างตัวนี้คือเราใช้เป็น past paper หมายความว่าเป็นข้อสอบเก่าของแต่ละปีเรามาใช้ในเทอมเดี๋ยวมาร์คจะอธิบายแต่เรามาใช้ในเทอม2ของ year 11เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มาสรุปเมื่อกี้ตรงที่ว่าเรื่อง Cambridge ว่าเรื่องของ IG อะค่ะเพราะฉะนั้นน้องที่บางคนเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้ก็จะมีเด็กบางคนที่สอบ IG ผ่าน5 ตัวขึ้นไปนะคะก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์อย่างมหิดลอินเตอร์ก็มีธรรมศาสตร์อินเตอร์แล้วก็จุฬาอินเตอร์นะคะก็ขอนแก่นอินเตอร์เลยก็จะมีเยอะเลยนะคะตอนนี้ครูบอกว่าข้อสอบIG ออกมาทุกปีแล้วเราสอนนะเราจะสอนยังไงก็เขาก็จะลองคืออย่างนี้ทางโรงเรียนต้องสอนตามหลักสูตรใช่ไหมครับทางโรงเรียนไม่ควรที่จะสอนเพื่อสอนคือต้องเข้าใจว่าหลักสูตรคือหลักสูตรจะออกมาชัดเจนใช่ไหมแล้วหลักสูตรจะออกมาค่อนข้างเริ่มว่าเด็กปีนี้ควรที่จะมีความรู้ด้านไหนควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างอันนั้นคือหลักสูตรถ้าโรงเรียนสอนให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ใช่ไหมถ้าเราสอนตามหลักสูตรไม่ก็ว่า Cambridge ก็ออกหลักสูตรที่เป็นแคลนกันเหมือนกับที่ syllabus how do you say syllabus โครงสร้างหลักสูตรก็ออกแบบนั้นแล้วเขาจะออกข้อสอบตามโครงสร้างหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นคือทางโรงเรียนควรที่จะสอนตาม syllabus ไม่ได้สอนตามสอบคือบางทีบางโรงเรียนเขาจะใช้ข้อสอบเพราะว่าเขารู้ว่าปีนี้เด็กต้องสอบอะไรบ้างผมมีอยู่ในมือแล้วเพราะฉะนั้นผมจะทำอะไรผมก็จะติวให้เด็กได้คะแนนสูงถามว่าเด็กได้ความรู้รอบรวมไหมไม่ได้เด็กแค่รู้ว่าข้อ49ผมต้องตอบแบบนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือวิธีสอนของต่างประเทศจะไม่เหมือนกับที่เราใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เราจะสอนตาม curriculum สอนตามหลักสูตร
Cambridge กรอกหลักสูตรก็บอกว่าถ้าครูสอนได้ดี ถ้าเด็กเรียนได้ดี จริงๆเขาก็บอกว่าปีนี้ต้องมีความรู้เท่านี้ แล้วเราจะออกข้อสอบหรือว่าเขามีความรู้ตามที่เขาตั้งไว้ IGCSE เป็นข้อ2 ปี2 ปี year 10เด็กมี3 เทอม3 เทอมนี้เด็กทำอะไรเรียนอย่างเดียวไม่ได้สอบเรียนอย่างเดียวใช่ไหมพอถึง year 11เด็กก็จะเรียนเทอม1เรียนอย่างเดียวคือไม่ผมว่าเด็กที่เรียน year 11ณปัจจุบันตอนนี้เขากำลังเรียนอยู่ไม่ได้ติวเตอร์ไม่ได้เตรียมเพื่อสอบเทอม2ของปีนี้เด็กจะทำอะไรก็จะทำ past paper อย่างเดียวความรู้เขาได้แล้วเพราะว่าคอร์สคือหลักสูตรเราสอนเสร็จแล้วเราต้องสอนภายใน4 เทอมเทอมที่5เด็กไม่ได้เรียนแล้วเด็กก็แค่ติวเพื่อสอนอันนั้นคือวิธีการทำ IGCSE ของระบบอังกฤษแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณครูสอนเนี่ยเด็กจะทำข้อสอบได้ไหมถูกไหมคะตอนเมื่อต้นปีการศึกษาครูผู้สอนแต่ละวิชาจะได้รับซิลลับัสซึ่งเป็นโครงสร้างการสอนที่เด็กจะต้องสอบทำปากอีกรวมทั้งครูผู้สอนก็จะได้รับ marking scheme ที่เป็นตัวบอกว่าเปเปอร์นี้สอบกี่คะแนนเป็นเขียนกี่ตัวมีตอนที่1มีตอนที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะได้รับทราบจากครูผู้สอนว่าเวลาที่เขาสอบเนี่ยข้อสอบฉบับนี้ใช้เวลากี่นาทีข้อสอบฉบับนี้มีตอนที่1มีตอนที่2และมีวิธีการทำข้อสอบยังไงค่ะ To pass IGCSE, you can have grade A star, A, B or C. That is a pass. If you get D, E, F, G, it's not a pass. Get 5 of them, you get more. We have a book here that Kunjit showed you, which will show you the universities in Thailand who are doing an international program. A really great thing is happening in education. If you go and study in England as a foreigner, it will cost you a lot of money. It's very expensive. It's cheaper than America, but it's still a lot of money. And what universities are doing now, English universities, they are opening a campus in Thailand as part of a Thai university. So for example, the University of Nottingham has for about 3 or 4 years had a campus in Kuala Lumpur. There are a lot of other universities opening in Bangkok. Why? It's cheaper for your children to go and study at a British university in Bangkok. They can still live in Thailand. And Thai universities realise that, so they are offering international programs here in Thailand. It just gives you a choice. If you want to go to an English university, British university in England, you can't go with IGCSEs. You need to do IGCSEs, I think Kunjit said, then you do AS levels and then A levels. But the 5 IGCSEs gives you Mattheyon 6. With Mattheyon 6 you can go to any Thai university anyway. And you can also go to the international program of a Thai university. อยากอธิบายเพิ่มเติมค่ะเมื่อสักครู่ที่ใช่ไหมก็พูดถึงว่าถ้าผู้ปกครองมีเป้าหมายชัดเจนว่าไม่ส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะ IGCSE 5 ตัวก็พอสำหรับเรียนมหาลัยในเมืองไทยทั้งที่เป็นหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรอินเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าผู้ปกครองมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศเมืองนอกได้ IGCSE 5 ตัวแล้วก็ต้องเรียนต่อไม่ว่าจะเป็น A level หรือว่า IB เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า Pre University ก็คืออีก2 ปีก่อนที่จะเข้ามหาลัยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องผู้ปกครองก็ควรจะอาจจะต้องเริ่มคุยกับบุตรหลานเลยว่าที่อยู่year 10 year 11ว่าอยากไปเรียนที่ไหนอยากจะเรียนสาขาอะไรวิชาไหนที่เขาอยากสอบอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการวางแผนในระยะยาวว่าจะอยู่เมืองไทยหรือว่าจะไปเมืองนอกนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นนักเรียนไทยเนี่ยการได้ IGCSE ตอน year 11ตอนที่เขาอายุ 16 เนี่ยมันถือว่าเป็นกำไรถ้าเทียบกับเด็กไทยคนอื่นถูกไหมคะเพราะเขาแค่อายุ 16 แต่เขาจบม.6 แล้วนะคะถ้าเทียบกับเพื่อนเขาที่เรียนโรงเรียนไทยเนี่ยเขาต้องถึง
อายุ18 ปีถึงจะไปมหาลัยได้ซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นกำไรของเด็กนานาชาติที่มาเรียนฝึกอังกฤษตรงนี้ค่ะ เขาถามหน่อยครับคุณครู ค่ะ กรณีเรื่องข้อสอบของเคมบริดจ์เนี่ย ค่ะ มันเป็น multiple choice หรือเป็นแบบให้เขียนครับ เป็นเขียนหมดเลยค่ะ อันนี้เขียนมันก็แสดงว่าคุณครูก็ต้องjustify เองในเรื่องเกี่ยวกับการให้คะแนนเอง คุณครูไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กได้คะแนนเท่าไหร่ แต่คุณครูสามารถเปรียบเทียบกับ marking scheme เกณฑ์การให้คะแนนว่าถ้าเด็กเขียนในลักษณะแบบนี้เขาจะให้คะแนนเท่านี้ถ้าเด็กเขียนได้ขนาดนี้เขาจะให้คะแนนเท่านี้ซึ่งเขาจะมีเกณฑ์ให้มาว่าถ้าเขียนแบบนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเขียนแบบนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่แต่ครูเนี่ยไม่ใช่คนให้คะแนนเด็กแต่ครูสามารถบอกได้ว่าเด็กคนนี้น่าจะสอบแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ อันนี้ขอถามอีกคำถามหนึงค ค่ะ รับแล้วเมื่อกี้ที่คุณม้าบอกว่าการสอบได้ A B C ผ่านเนี่ย ค่ะ และ A B C มันมีข้อดีข้อเสียกันตรงไหนครับ ถ้าคุณต้องการจะให้ลูกไปเรียนในประเทศไทย อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าของประเทศไทยเขาจะดูแค่จำนวนว่าคุณได้ผ่านอยังน้อย5 วิชาไหม ไม่ได้4 5 ตัวก็ถือว่านั่นแห ได้ ละ C แค่5 ตัวก็ผ่านแล้วเป็นของว่า10 วิชาแล้วมี coordinated science เป็น C กับ C ก็โอเคผ่านได้เลยเพราะว่ามันเท่ากับ5แต่ถ้าคุณต้องการจะไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมครับ IGCSE เข้ามหาลัยไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องเรียน AS คือ Year 12 หรือ A ที่เป็น Year 11 Year 12 นี้คือ A level กับ AS level เรียนได้เฉพาะวิชาไหนที่เราได้ A กับ B ถ้าได้ต่ำกว่า B ไม่ให้ต่อวิชานั้นเป็น A level เขาถือว่าผ่านได้ C โอเคผ่านแต่ไปเรียนต่อไม่ได้ ถ้าคุณต้องการจะเรียนต่อวิชานั้น ต้องได้เกรด A กับเกรด B แสดงว่าต้องไปเรียนวิชานั้นให้ได้ A B ก่อนแล้วถึงจะไปเรียนต่อ A level ได้ ถ้าเกิดอยากเรียนวิชานั้นถูกไหมครับถ้าเกิดไปเรียนต่างประเทศ ครับส่วนใหญ่ที่อังกฤษเด็กที่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมครับเขาจะทำอะไรเขาจะเรียน IGCSE ให้จบหลังจากนั้นเขาจะไม่เรียน A level กับ AS เขาไม่เรียนเหมือนกับเขาไปเรียนอาชีพใช่ไหมครับเขาไปเรียนต่างอาชีพมากกว่าแทนที่ไปเรียน AS กับมหาลัย คำว่าอาชีพที่ประเทศต่างประเทศนี่คือ college หรือเปล่าครับ คือเมื่อก่อนก็จะชัดเจนแบบนั้นคือมี college แล้วก็มี university แต่ตอนนี้เขาอนุญาตบาง college เริ่มมี degree ด้วย เพราะฉะนั้นคือที่อังกฤษเขาจะเรียนที่เขาเรียนว่าเรียกว่า B.Tech อะไรแบบนั้นคือเขาไปเรียนสายอาชีพมากกว่าไม่ได้เรียน degree ไม่ใช่ bachelor degree ใช่ไหมครับเขาจะมี B.Tech แล้วก็มีเรียนแบบอาชีวะถ้าเทียบกับประเทศไทยใช่ไหมครับ แต่ถ้าจะเข้ามหาลัยเด็กต้องได้ A level ของนานาชาติใช่ไหมคือต้องได้ A level อย่างน้อย2 วิชาถ้าได้2 วิชาคือผ่านได้เลยเป็นแต่หมายความว่าถ้าเราอยากได้ A level 2 คือเราต้องมีอย่างน้อย IGCSE 2 วิชาที่ได้ A กับ B เพื่อที่จะขึ้นเป็น A level แต่ข้อผ่านของ A level คือมีทั้ง A B C กับ D ถ้า A level ผ่านเกรดดีเขาถือว่ายังผ่าน IGCSE นี่ปีนึงมีการสอบกี่ครั้งครับ ส่วนใหญ่ทุกวิชาเป็นการสอบครั้งค่ะก็คือช่วงเมษายน1 ครั้งแล้วก็โนเวมเบอร์1 ครั้งแต่บางวิชามีสอบแค่ครั้งเดียวเช่น Science กับวิชาภาษาไทยก็คือจะมีช่วงเมษายนอย่างเดียวก็คือต้องรอปีละครั้งนะคะส่วนวิชาจะมี2 เซสชั่นก็คือเมษายนกับโนเวมเบอร์จริงๆต้องเข้าใจคือมีการสอบแค่ปีละครั้งแต่ถ้าเด็กเช่นผ่าน 65% แล้วก็เขาได้ 65% ก็มีโอกาสถ้าเราไปติวเพิ่มใช่ไหมครับคือถ้าเขาต้องการเป็น B ก็รู้ว่าเขาผ่านแล้วเขาได้ C แต่เราคิดว่าเขายังมีโอกาสที่จะได้เป็น B ถ้า 65 ขึ้นไปก็โอเคมีโอกาสติวเตอร์แล้วก็ไปสอบใหม่ตอนช่วง November แต่ถ้าเด็กได้ 50% คือมัน difference ประมาณ 10% คือโอกาสที่จะผ่านน้อยต้องเรียนเพิ่มอีก1 ปีเพราะฉะนั้นถ้าลูกของเราได้ 65เราต้องตัดสินใจว่าโอเค subject วิชานี้เราต้องการให้เขาได้ B กับ A ถ้า 65% ก็โอเคสามารถติวเตอร์ไปสอบมาแต่ถ้าน้อยกว่า 65% ถ้าได้ 60ต้องการเป็น 70ต้องทำยังไงก็ต้องเรียน Year 11เพิ่มอีก1 ปีแต่ถ้าตอนนี้เราคิดว่าวิชานี้ได้เกรด C ก็พอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร
สมมติได้ 50%แล้วต้องการให้ผ่านต้องทำยังไงก็ต้องเรียนเพิ่มอีก1 ปีถ้าได้ 55% ทำยังไงก็ติวเตอร์แล้วก็ไปสอบก็ได้ เวลาผ่าน IGCSE แล้วเราต้องการจะเข้าไปสมัครในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยครับเราถือไปเนี่ยเขารับลูกเราเลยไหมหรือเขาต้องมาพิจารณาว่าวิชาไหนผ่านได้เกรดอะไรด้วย หรือว่ามีการสอบอะไรก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆอีกไหมครับถ้าพูดถึงของเมืองนอกเขาจะค่อนข้างเข้มแข็งว่าได้วิชาอะไรบ้างได้เกรดอะไร ครับ ที่เราเห็นในประเทศไทยเขาไม่เคยได้ strict เท่าไหร่คือเขาจะดูว่าเด็กมี5 วิชาไหม ครับ ถ้ามี5 วิชาเขาจะดูแค่เขาต้องการส่วนใหญ่เขาจะให้เด็กสอบwhich one TOEIC TOEFL อีก1 ครั้ง มีการสอบ จริงๆระดับของ TOEIC กับ TOEFL มันต่ำกว่าภาษาอังกฤษของ IGCSE So this says mock exam. The mock exams are a past paper. The students study for 3 terms in year 10, and in year 11 there are only 2 terms. I'll come to that in a minute. So term 1, they are still studying. Do they do past papers? Not all the time. They're going to do some questions and some past papers for sure. At the end of term 1, usually students in year 7, 8, 9, end of term 1 they take a test. In year 11, end of term 1 they don't take a test. At the start of term 2, so we have Christmas, New Year, a holiday, your kids have to study at home. They come back in January and they go into the mock exam. The mock exam is as real as possible. So it is in the exam room. They have to line up quietly, only take a pen inside, go in, sit at their desk, complete quiet. We write on the board, start 9 o'clock, finish 11 o'clock. They can't leave the room. It's the same as the real exam, so that when they take the real exam they're not shocked. We then mark this one in school. We have the past papers and the mark scheme, the answers, and we mark this one. We will give you the grades, and then we have the parent-teachers meeting. I think it will be 2 days after this, 30th, 31st. That will give us a real idea of what grade your students will get. I think you spoke about past papers. What we do with past papers is we give the students, after they've done it, the answers so they can see how to increase their score. We get them to mark each other's papers when they're practicing to see how they can get a better score. So this is the mock exams. Hopefully everyone will get at least a grade C. It gives us an idea of what they will get, because we do this in January, so then we have February, March, April, Songkran, May, that's it. We only have 3 or 4 months after this before the real thing. So if somebody gets 15% in a mock, they're not going to pass IGCSE in 2 or 3 months. We wouldn't advise them to take that test. So we do this to see, to give you an idea of where the kids are at. As soon as we come back to school in January, bam, straight away. ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมค่ะเมื่อเด็กนักเรียนขึ้นเย11แล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนเทอม1ถูกไหมคะเทอม1ก็จะสิ้นสุดตอนประมาณธันวานะคะพอสิ้นสุดเดือนธันวาเด็กที่อยู่ชั้นอื่นก็จะมีการสอบปลายภาคปกติยกเว้นเด็กเย11เขาจะไม่สอบนะคะปิดเทอมไปช่วงคริสต์มาสปีใหม่พ
พอเด็กกลับมาปุ๊บเขาจะเด็กyear 11จะมีการสอบที่เรียกว่า mock exam mock exam ก็คือการสอบจำลองที่เตรียมตัวเด็กก่อนที่จะสอบ IT จริงๆอะค่ะโดยใช้กฎระเบียบต่างๆที่เคมบริดจ์เขากำหนดมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อสอบการปฏิบัติตัวในห้องสอบนะคะการตรวจข้อสอบอะไรทุกอย่างข้อสอบที่คุณครูเอามาให้เด็กสอบตอนสอบจำลองเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่เป็น past paper แล้วคุณครูก็จะตรวจตาม marking scheme ก็คือกฎเกณฑ์ของการให้คะแนนตามหลักการของนั้นประมาณ2 อาทิตย์คุณครูก็จะให้เด็กได้ดูผลการสอบของตัวเองพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองนะคะรู้สึกว่าyear 11จะมีการประชุมผู้ปกครองตอนเดือน2ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ตรงไหนแล้วน้องจะเลือกวิชาอะไรสอบได้บ้างเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยกุมภามีนาเมษาพฤษภา3 เดือนเองค่ะ3 เดือนเองแล้วก็เด็กก็จะสอบจริงแล้วตรงนั้นซึ่งการสอบของ exam จะเป็นตัวที่บอกผู้ปกครองแล้วก็บอกนักเรียนบอกคุณครูได้ว่าตอนนี้เนี่ยวิชาแมทน้องอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเป็นการให้ข้อมูลกับทางโรงเรียนกับทางคุณครูว่านักเรียนจะต้องเวิร์คฮาร์ดตรงไหนมากขึ้นคือในคำว่าเด็กขึ้นyear 10เรียน3 เทอมขึ้นyear 11เรียน1 เทอมตอนนี้ครบกันเรียน4 เทอมแล้วเรียน IGCSE มา4 เทอมเทอม2สอบ mock exam mock exam นี้ส่วนใหญ่เด็กก็จะสอบทั้ง10 วิชาที่เรียนอยู่ตั้งแต่ทุกวิชาที่เขาเรียนตั้งแต่year 10ใช่ไหมครับยกเว้นถ้าครูรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะสอบเลยพอสอบ mock exam เสร็จแล้วได้คะแนนตรงนั้นครูอาจจะมีการแนะนำว่าโอเคสำหรับเทอม2ไม่ลงคือวิชานี้คุณได้แค่ต่ำกว่า 40% ไม่แน่นะเราจะไม่ให้คุณทำการบ้านของตัวนี้เพราะเราจะให้คุณเน้นกับวิชาที่คุณได้ 40% ขึ้นจะได้ผ่านไม่ต้องเสียเวลากับอย่างอื่นถ้าเด็กคนไหนสมมติเขาได้ 40% 50% 60% ทุกวิชาก็โอเคให้เรียนต่อทุกวิชาแต่ถ้าเราเห็นว่าบางคนอาจจะไม่ถึงใช่ไหมครับเราจะตัดตัวไหนที่เขายังไม่เก่งพอแต่ตัวนี้คือต้องคุยกับผู้ปกครองให้ดูรายละเอียดให้ดีเพราะว่าตรงนั้นคือที่ต้องแพลนนะว่าจะสอบอันไหนเพื่อที่จะได้เกรดสูงใช่ไหมถ้าสมมติเด็กได้ 60% ประมาณ 50% 10 วิชาบางทีผู้ปกครองอาจจะบอกว่าโอเคแต่2 ตัวนี้ผมไม่สนใจตัดออกได้ไหมเขาจะได้สอบแค่8เพราะว่าผมต้องการให้เขาเน้น4 วิชาตัวนี้4 ใน 8เขาอาจจะได้สูงกว่า 70% เพราะอาจจะได้ A กับ B คืออันนั้นคือแพลนของหมอใช่ไหมหลังที่ทำหมอเสร็จแล้วต้องดูคะแนนจาก mock exam ให้ดีเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสอบตัวจริงแล้วก็เทอม2คือแค่เตรียมตัวสอบเทอม3เด็กก็ต้องทำอะไรสอบไม่ได้ต้องสอบคือการสอบนี้คือทางโรงเรียนไม่ได้ออกตารางสอบเอง Cambridge ก็จะบอกว่าวันอังคารที่17สอบวิชานี้กับวิชานี้ต้องเริ่มกี่โมงต้องจบกี่โมงอันไหนที่เสร็จก่อนเที่ยงทางโรงเรียนต้องส่ง DHL ก่อนบ่ายโมงWhat I'm doing with this is going through the school year. So I'll come to term Sam in a minute. From next week, we will offer a booster course. They will be in English, Maths, Science for academic. There are also going to be fun ones, sport, swimming, chess club as well. But we're doing booster courses. The sign-up sheets are at the front. If you want your children to go on it, and I recommend that they do, it gives them another 2 hours a week in that subject. It really will help them. It seems now that we're in September, they take the exam in May. It seems a long way, but it comes quickly. What we do now will help them in May. Over Songkran, for 1 week, we do an intensive booster. It's 1 week, the school is closed, everyone's on holiday, except the teachers. And they come, we will come every day, all day, and we will do an intensive 1 week booster course. It's just before their exam.
We can clear up any small problem, polish what they have. It can make them go from grade C to B, or B to A, or A to A star. หมายความว่า booster course พูดตรงๆณปัจจุบันทางโรงเรียนจัด booster course หลังเลิกเรียน booster course นี้เราจัดสำหรับเด็กที่ตั้งแต่เริ่มต้นคืออันนี้เราจะเริ่มอาทิตย์ที่3อาทิตย์หน้าก็เริ่มแล้วเริ่ม booster course ก็ยังมีเวลาอีกนานจนถึงเด็กต้องสอบใช่ไหมครับ booster course นี้เรามีตั้งแต่ year 7 year 8 year 9คือมีทุกปีเพราะอะไรคืออันนี้เป็นวิธีที่ทางโรงเรียนสามารถช่วยลูกคุณได้เรียนเพิ่มได้เกรดแทนที่เป็น D ก็เป็น C หรือจาก C เป็น B อะไรลักษณะแบบนั้นคือคุณครูเองเขาจะเป็น specialist ของ secondary เขาเป็น specialist ของวิชานั้นเขาเคยสอนตั้งแต่ year 7 ถึง IGCSE ถึง A level เขารู้ว่าเด็กต้องมีความรู้แค่ไหนต้องมีความเข้าใจแค่ไหนถึงจะผ่านได้ใช่ไหมครับ Okay, this bit is very important. It's different to year 10. In year 10, the students come here for term 1, 2 and 3. In year 11, they come here for term 1 and term 2. In term 3, the students are off timetable. It means that they still come to school at the normal time on the school bus, but they don't go to their normal lessons. We give them a room and they self-study. There's a couple of weeks of this before they go into the exams. IGCSE exams are 3 papers for each subject. Maybe they will do 8 or 9 subjects. That is about 27 exams. They can't do them all in one day. It takes about 6 weeks. So maybe on Monday they're going to have just one exam, maths, paper 1, at 2 o'clock. They still come to school at 8 o'clock, but they don't go to their lessons. They will go probably to the secondary library. The teachers will come down. They can speak with the teachers, please, I need help. And they study themselves. It's called off timetable and self-study. It doesn't mean they're watching YouTube or listening to MP3. They still have to wear school uniform and they still study. They study หมายความว่าเด็กต้องเรียนเองใช่ไหมครับคือที่บางท่านที่เข้าห้องคือเฉพาะชั่วโมงสอบแล้วก็มีห้องหนึ่งสำหรับ self study เด็กทุกคนมีตารางสอนของครูแล้วเขาจะรู้ว่าเราจะโน้ตเอาไว้ว่าครูสอนฟิสิกส์วันนี้เขามีข่าวว่างครับอะไรบ้างเด็กจะได้รู้ว่าถ้าเขาต้องการที่เขามีคำถามเรื่องฟิสิกส์หรือว่าเรื่องคณิตศาสตร์เขามีตารางของครูเขาสามารถดูว่าครูคนไหนว่างชั่วโมงไหนชั่วโมงนั้นเขาคือทางโรงเรียนให้เขาใช้ชั่วโมงนั้นเพื่อที่จะไปหาครูแต่ไม่บอกว่าเด็กต้องไปหาครูเองเด็กต้องรู้ว่าเราเตรียมเขาแล้วเทอม2เทอม3เขาต้องสอบช่วงว่างคือเขาต้องไปหาครูบอกว่าผมมีคำถามแบบนี้ช่วยสอนตัวนี้ได้ไหมคือนั่นคือวิธีการสอน Okay, this is the last slide. Again, it's different in year 11. In term 3, the students take their exams, but it is not all of term 3. Term 3 is about 11 or 12 weeks. The exams last about 5 or 6 weeks. So they have about 4 weeks left, 5 weeks left. We send our students to work experience. So they finish all their tests and they go to work experience. Last year, we sent students to Bajira Hospital, Bangkok Phuket Hospital, the Boathouse in Qatar, Hotel and Restaurant, Twin Palms Hotel and Restaurant in Surin, and Beyond Resorts Hotel in Krabi. It gives them a fantastic experience. Some of them, I think now, if they ever stay in a hotel or eat in a restaurant, will maybe think differently about their staff. Our kids have a uniform on,
They've started at the bottom and tried everything. Hotels are great for that. So they work as a waiter, they worked in the room, changing sheets, they worked in the kitchen ordering food and stuff, they worked in the accounts department. It's hard work. Sometimes the first time they've ever worked that hard. Of course, we know what it's like to work. They don't. They telephone me, oh, I have to get up at 6:30. So I think it's very good for them. Then they come back to school, they make a report, and they do a presentation to the Year 10 students. So they will give a presentation to the teachers and to the Year 10, to the guys who are coming up. It's going to be your turn in 1 year. So that will then finish their time in Year 11 at HeadStart. The students usually think that studying is very hard, it's a lot of work. And the Year 11 students think that they're very clever, they're very smart, they're the biggest one in the school. Last year we had one of the students who did the work experience. When he came back to talk to Year 10, he said, I thought school was very difficult, but now I went to work for 3 weeks. Actually, school is very easy and work is very difficult. Because he worked in housekeeping at Beyond Resorts, nice hotel, but he had to work. And his own idea, he said, next year I will study very, very hard. Because when I work, I don't want to be in housekeeping. I want to be the manager, not the maid. So we tell the students that. It's nice to hear the students say it for themselves, to have that experience. So that's why the work experience is actually a very important part of the studies. They've already finished Year 11. They've done their IGCSEs. They get the work experience to show them when you go to AS and A level, the teacher can't hit you anymore and make you do your work. You should work because you want to work. That's what the work experience helps the students to see. So very important part. It's not finished exam, happy holiday. No, you need to make them do their work.